पिला माने तुमको ओडिया क्लास को स्वागत। आमे दीर्घ दिन धरी घरे रहीचे आ सुस्थ रहिया पाई घरे रहीचे। कोरोना जो महामारी व्यापीची आमे घरे रहीचे। घरे रहिकरी टिके किछि पाठ पढि देबा। हमर तो स्कूल खोलिबो तापर भलरे पढिबा। गोटे कविता पढिबा। गोटे पद गाइबी तमाने पढिछ सप्तम श्रेणी मते मने पकई कहिबो सेतरे का विषय लेखा आइछि। कविता टे गाउची कवितार पद टे सुन मन देखि सुन मते कहबो के से का विषय लेखा आइछि के लिखछ। तीरे के न कान रे कृष्ण विलंबित वात्सल्य ममता घेनी बाळुचंती मात कळा माणिक रे निधन संखाळी मोर दरिद्र पसरा अंधर लौडी बापुरे रुद्ररत्न हारा कळा माणिक रे। एठी कळा माणिक रे काहाकू कळा माणिक कुआइछि कहल कोठी पढिछ ए कविता पढिछ सप्तम श्रेणी रे के लिखिथिले कवि के से विदग्ध कवि अभिमन्यु सामंत सिंहार। अभिमन्यु सामंत सिंहार विदग्ध चिंतामणि रु आसी ए कविता। का विषय लेखा है कला माणिक रे क्या कला माणिक बोली कहुई तुम गीत शुणिच भजन अच्छी मो कला माणिक से किए कला माणिकटी कला माणिक कृष्ण को माँ जशोदा कला माणिक बोली डाकुले नहीं से जशोदा तांकर माँ नंद राजा स्त्री जशोदा जो कृष्ण पढ़ी जशोदा कौन जानी कृष्ण नंद तांकर पुओ नुह बोली देवकी पुओ बोली जशोदा जानी नथिले ना। तेणु कृष्ण को से बहुत भल पाउथिले जीवन ठारू अधिका भल पाउथिले जेतेबेले कृष्ण दूररू तांकटू दूरे जाउथिले सेतेबेले से अस्थिर होई पडुथिले व्यतिव्यस्त होई पडुथिले एमिति कि तांकर तो जाति रे गौड़ से माने तांकर वृत्ति कुल बेउसा कोन से तो गौड़ पुओ तार कुल बेउसा पढ सुनिच गीत नहीं तुम सब मोड भलरे बोलिबो जानिच से जो गौड़ पुओ तांकर कुल बेउसा कोन गाई चरेइबे गाई चरेया जेतेबेले सांग मानक संगे जाती सुदाम सुबल मधुमंगल हाँ एमानक संगे जेतेबेले जाती सांग होइगिरी सेतेबेले कोन हुए ना तांकर जदि जंगल रे विलंब होई जाए माँ विभिन्न कथा आशंका करंती काहेकि ना पिले माँ मन पिला पाई सबु बेले ता मन रे चिंता थाए मो पिलार कोनोसी असुविधा न हो से सब आशंका करि थाए इटी कोन प्रॉब्लम हे गेला कि आसीबा काहेकि विलंब होला कोन असुविधा होला मो पिलार काहेकि आसीनी तमे जेतेबेले स्कूल रो फेरबा टिके डेरी हे जाए झियो माने हो कि पो माने होंतु तम मामा माने सब कोन करंती बा अधा बाट को पळी आसंती सांग साथी खोजी पकांती कि आसलानी कि नहीं देखि पकांती ठीक सेमिति जेतेबेले कृष्ण सांग मानक संगे पळी जाउथिले जंगल को ताको मां अस्थिर होई पडुथिले अस्थिर होई कि कांदुथिले कहथिले कांदी कि कोन कहउथिले कुआडे गला आम पिला कहीं आसनी विलंब हो माँ कांदुले माँ कृष्ण विलंब है माँ कांदुले बात्सल्य ममतार पिला प्रति जो माँ स्नेह से बात्सल्य स्नेह कहुए संतान प्रति आम जो माँ स्नेह तो बात्सल्य स्नेह कहुए कृष्ण प्रति माँ स्नेह जशोदा स्नेह को बात्सल्य स्नेह कहुए बात्सल्य ममता घेनी भाड़ुंट माँ तो कहते तुम अंधर लौड़ी तुम दरिद्र मुझे दरिद्र तुमर पसरा मुझे अंध तुमर लौड़ी ते मुझे छाड़ी केमी रही तुम तुम हृदय रत्नहार हाँ तू कुआडे गलु तो ये विभिन्न आशंका मन को अच्छी ठीक सेमती आम आज तुम गोटे से कृष्ण को ऊपर आधारित से बात्सल्य ममता को लेकर माँ जशोदा मनर आशंका को नहीं सुंदर कविता टे पढ़ा। कवि होचंती भक्तचरण दास कविता कहा मुख अनाई बंशी कवि हेले भक्तचरण दास वैष्णव कवि भक्तचरण दास वैष्णव कवि भक्तचरण दास 1800 शताब्दी लोक से आमर राजसुना निकटवर्ती सानपदर गाँव में जन्मग्रहण करते कर्ण परिवार प्रकृत नाम थिला बैरागी चरण पट्टनायक पर से वैष्णव दीक्षा को ग्रहण कला भक्तचरण दास नाम निजक अभिहित करैचंती से महान व्यक्तित्व जार कविता रीति से रीतिजुगर कवि तांकर कविता रीतिजुगर छटा रही
ତାଙ୍କର ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମନବୋଧ ଚଉତିଶା, କଳା କଳେବର ଚଉତିଶା, ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ, ଗୋପ ମଙ୍ଗଳ, ମନୋହସିକା, ଏ ସବୁ ତାଙ୍କର କୃତି ରହିଛି। ତାରି ଭିତରୁ ଆମର ଯୋଉ ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା, ତାକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ କବିତା କାବ୍ୟରୁ ଆମର ଆସିଛି କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବି। କୋଉ ଛାନ୍ଦରୁ ନା ଷଷ୍ଠ ଛାନ୍ଦ, ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଛି ଷଷ୍ଠ ଛାନ୍ଦରୁ ଆସିଛି। ଏଇ ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳର ଷଷ୍ଠ ଛାନ୍ଦରେ 20ଟି ପଦ ରହିଛି ତାଙ୍କର। ପ୍ରଥମ 8ଟି ପଦକୁ ନେଇକିରି ଆମର ବହିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବିଷୟଟିର ନାଁ ରଖାଯାଇଛି କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବି। ଏଇ ବିଷୟଟିର ନାଁକୁ ପଢିଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମୁଁ କାହା ମୁହଁ ଚାହିଁକି ବଞ୍ଚିବି ନାଇଁ। ଘର ମାନଙ୍କରେ କଣ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମା କାନ୍ଦିଥାଏ, ମୁଁ କେମିତି ଜୀବନ ଧରିବି, ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି। ସନ୍ତାନର ଯଦି କିଛି ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ତାହେଲେ ବିଷୟଟିର ନାଁ କବି ରଖାଯାଇଛି ସେ କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବି। ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ ଶୀର୍ଷକ କବିତାରୁ ଆସିଅଛି। ପଢିବା ଆମେ କବିତାଟିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଠ କରିବା ଆଜି। ଦେଖ 1 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠା ଖୋଲ ସମସ୍ତେ। আরে বাবু শ্যাম ঘন তু গলে মধু ভুবন কাহা মুখ অনাই বঞ্চিবি হেব দশ দিগ শূন্য অথির হেব জীবন নিশি দিবসরে ঝুরুথিবিরে জীবধন জীবন বিহুনে জেহ্নে ঝস রাজা বিনা জেহ্নে গ্রাম দেশরে জীবধন কাহা অঙ্গে চতুঃসম লেপিবি করি সুষম নিদ্রারে কে হেউথিব ঘারি কাহাকু অঞ্জনা দেবী বস্ত্র পাড়ি শুয়াইবি পিতাঙ্কু কেহু মাগিব হরিরে জীবধন একথা সুমরি জীবি মরি নিশ্চয় যেবে জীবু মধু পুরীরে জীবধন বান্ধিবি কাহার কেশ কুসুমে করি সুবেশ কাহা ললাটরে দেবী চিতা কাহার কর্ণে কুণ্ডଳ খঞ্জিবিরে মোর বাଳ কাহা পাই କରୁଥିବି ଚିନ୍ତାରେ ଜୀବଧନ କାହା ଅଙ୍ଗୁ ଧୂଳି ଦେବି ପୋଛି କାହାକୁ ବା ପିନ୍ଧାଇବି କାଛିରେ ଯେତେବେଳେ ବନେ ଯାଉ ସଙ୍ଗରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ନେଉ ନିମିଷେ ବିଚ୍ଛେଦ ନଶ ହୋଇ ଏବେ ଯିବୁ ମଥୁରାକୁ ମୋତେ ସମର୍ପି କାହାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ ନ ଦେଖିଲେ ମୁହିଁରେ ଜୀବଧନ ଜୀବନ ହାରିବି ଗଣ୍ଡ ଜଳେ ନିଶ୍ଚୟ ଯେବେ ଯିବୁ ତୁ ମତେ ଅନ୍ତର ହେଲେ ତିଳେରେ ଜୀବଧନ ସରଳ ବଣୀୟ ଦାମ ପକ୍ୱରମ୍ଭା ସୁଧାସମ ମୁଖେ ଦେଲେ ଥୁଥୁ କରି ଫିଙ୍ଗୁ ଯେତେ ରୂପେ ନାଳିଆଇ ପରଶଇ ପଳିଆଇ କୋପେ ଉଠି ପାକ ଭାଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁରେ ଜୀବଧନ ଏବେ ଦୂର ହୋଇବ ସେ କଥା କି ନ କରେ ଦାରୁଣ ବିଧାତାରେ ଜୀବଧନ ଛାଇକି ଅନାଇ ଡରୁ ଧାଇ ମତେ କୋଳ କରୁ ପସନେ ଘୋଡ଼ାଇ ମୁହଁ ଗୋଟି ହେଉଥାଉ ଥରହର ଦେଖିଲେ ଅନ୍ଧାର ଘର ଉଚ୍ଛ ପାବଚ୍ଛ ନ ପାରୁ ଉଠିରେ ଜୀବଧନ ମଧୁପୁରେ ହସ୍ତି ଘୋଡ଼ାମାନ ଗର୍ଜିଲେ ନପୁଣ ଡରୁ ଶ୍ୟାମରେ କାନ୍ଥେ ଦେଖି ଚିତ୍ରପନ୍ତି ନାନା ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଭୟ ଯାଉ ସେ ଘରୁ ପଳାଇ ଏବେ କାଂସପୁର ଯିବୁ ରାକ୍ଷସ ମାନ ଦେଖିବୁ ଡରି କାହାକୁ ଧରିବୁ ଯାଇରେ ଜୀବଧନ ମାଏ ବୋଲି ଡାକିବୁ କାହାକୁ ସାହାବାକେ ଆହା ବୋଲିବାକୁ ରେ ନିଶା କାଳେ ମୋର କୋଳେ ଶୋଇଥାଉ ଶ୍ରମ ବଳେ ସ୍ୱପନରେ ଦେଖି କିସ କିସ ମା ବୋଲି ଚମକି ପଡୁ କଣ୍ଠେ ଦୁଇ ଭୁଜ ଭିଡୁ ପୁଣି ସବୁ ଘୋଡ଼ି ହୋଇ ବାସରେ ଜୀବଧନ ସେ କଥା ସୁମରି ମରିଯିବି ଉଠ ବୋଲି କାହାକୁ ଡାକିବି ରେ ଜୀବଧନ। ପିଲାମାନେ ମା ମନ କେତେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପୁଅ ଯିବ ବୋଲି ଛାଡିକିରି ମା କେତେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପଡ଼ିଛି ତାର ମନ। ମୋ ସମୟ କେମିତି କଟିବ, ତାକୁ ଛାଡିକିରି କେମିତି ବଞ୍ଚିବି, ତା ପାଇଁ ଏତେ ଜଞ୍ଜାଳ, ଯାହା ପାଇଁ ମୋର ଜଞ୍ଜାଳ, ଯାହା ପାଇଁ ମୋର ଏତେ ଚିନ୍ତା, ସେ ଯଦି ମଧୁପୁର ଯିବ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି। କୋଉ ସମୟର କଥା କହିଲ? ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ କୋଉଠି ରହିଥିଲେ ନା ଗୋପପୁରରେ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମାମୁଁ କିଏ ନା କଂସ, ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମା କିଏ ନା ଦେବକୀ, ବାପା ବସୁଦେବ କଂସର ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବାପା ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବାପା ଆଣିକିରି ନନ୍ଦପୁରରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଯଶୋଦା ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପୁଅ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି। ନନ୍ଦରାଜ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ପୁଅ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ 2 ଜଣ ଯାକ ରହିଛନ୍ତି ସେଠି। ତାଙ୍କ
ତାଙ୍କର ସେଠି ଲାଳନ ପାଳନ ହେଇଛି। ଯଶୋଦା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ନିଜକୁ, ପୁତ୍ର ସ୍ନେହରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯଶୋଦା। ତେଣୁ ଅତିରିକ୍ତ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣକୁ, ସେ ଜୀବନ ଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ କୃଷ୍ଣକୁ। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ କଣ ହେଇଛି ନା କଂସ ରାଜା ଯେହେତୁ ଶୁଣିଛି ଦେବକୀର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ତାର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ, ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଛି କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ସେ, ତେଣୁ ସେ ଧନୁଯାତ୍ରାକୁ ତାଙ୍କୁ ଡକେଇଛି। କିଏ ଯାଇଛନ୍ତି ଡାକିବାକୁ ନା ଅକ୍ରୁର ଯାଇଛନ୍ତି। ଅକ୍ରୁର ଦୂତ ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ଡାକିବେ। ସାଙ୍ଗରେ ଗୋପାଳ ମାନେ ଦହି ଆଣିକି ଆସିବେ, ପଦ୍ମଭାର ଧରିକି ଆସିବେ, ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖା ହବ। ଏ କଂସ ରାଜାର ଆଦେଶ। କଂସ ରାଜାର ଆଦେଶରେ କେହି ତ ତାର ଆଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାମୁଁଘର ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ। ଏହି ସମୟରେ ମା ଯଶୋଦା ଅସ୍ଥିର ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଅଧୀର ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଶଙ୍କା ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଛି। ସେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଏ ତ ଗୋପପୁର ଛାଡ଼ିକିରି ଯେତେବେଳେ ମଥୁରାକୁ ଯିବ, ଇଏ କଣ ଆଉ ଫେରିବ? ୟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ଯୋଉ ପିଲା ଖାଇବାକୁ ଏତେ ଅଳି ଅର୍ଦଳି କରୁଛି, ଯୋଉ ପିଲା ଠିକରେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଉନି ବୁଲୁଛି, ଯିଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରେନି, ଯାହାକୁ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ବଞ୍ଚି ପାରେନି, ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଦିନ ଯାକ ସମୟ ଯାଉଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ କେତେ ବେଶ କରୁଥିଲି, କଣ କରୁଥିଲି, କେମିତି ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ବଞ୍ଚି, ଏବଂ ସେଠି ତା ପାଇଁ କଣ ଡର ମାଡ଼ିବ, ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ତ କାନ୍ଦିବ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିକିରି କାନ୍ଦୁଛି, ସେଠି କଣ କରିବ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଆଶଙ୍କା। ଆମେ ଜାଣୁଛେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାରୀ, ତଥାପି ମା ମନ, ମା କେମିତି ସନ୍ତାନକୁ ଭଲ ପାଉଛି କବି ତାହା ଏଠି ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ପିଲାମାନେ ସେ ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେଇ କଥା ସେ ଯେତେବେଳେ ଅପରେ ବସିକି ପଳେଇବେ, ସେ ତାଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ଏକଥା ମା ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତା ପରର ଘଟଣା ତାଙ୍କ ମନରେ ଯୋଉ ଆଶଙ୍କା ଆସୁଛି, ସେ କଥାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କବିତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆରେ ବାବୁ ଶ୍ୟାମ ଘନ ତୁ ଗଲେ ମଧୁଭୁବନ। ମଧୁଭୁବନ ବୋଲେ କଣ ନା ମଧୁପୁରୀ। ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କର ଗାଁର ନାଁ ଗୋପପୁର, ଯୋଉଟାକୁ କହୁଛ ସେଟାକୁ ମଧୁପୁରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମଧୁଭୁବନ କବି କହିଛନ୍ତି। ଆରେ ବାବୁ, ବାବୁ ସ୍ନେହରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବୁ କୁହାଯାଏ। ଆରେ ବାବୁରେ ଧନରେ କୁହାଯାଏ। ଆରେ ବାବୁ ଶ୍ୟାମ ଘନ, ପିଲାମାନେ ଶ୍ୟାମ ଘନ ବୋଲି କୃଷ୍ଣକୁ ମା କହିଛନ୍ତି ଯଶୋଦା। କାହିଁ କହିଛନ୍ତି ନା କୃଷ୍ଣ ଦେଖିବାକୁ କାଳିଆ ନା, ତେଣୁ ଘନ ଭଳି ଶ୍ୟାମ, ଘନ ଶ୍ୟାମ, ଶ୍ୟାମ ଘନ, ଘନ ପରି ଶ୍ୟାମ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶ୍ୟାମ ଘନ କହି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ମା ଯଶୋଦା। ଆରେ ବାବୁ ଶ୍ୟାମ ଘନ ତୁ ଯଦି ମଧୁଭୁବନ ପଳେଇବୁ, ଆରେ ବାବୁ ଶ୍ୟାମ ଘନ ତୁ ଗଲେ ମଧୁଭୁବନ, କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବୁ। ମୁଁ କାହାର ମୁଖ, ମୁଖ ବୋଲେ ମୁହଁ ଦେଖିକିରି ବଞ୍ଚିବି। କେମିତି କାହା ମୁହଁ ଦେଖିକି ମୋ ସମୟ କଟିବ ରେ ଘନ? ତୁ ଯଦି ମଧୁପୁର ଯିବୁ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ହେବ 10 ଦିଗ ଶୂନ୍ୟ। ଯଦି କୃଷ୍ଣ ପଳେଇ ଯିବେ ମଧୁପୁରକୁ, ତାହେଲେ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଇଁ 10 ଦିଗ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବ। ତମମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ, ଦିଦି ଆମେ ତ ଦିଗ 4ଟା ଜାଣିଛୁ, ଆପଣ କଣ 10 ଦିଗ କଥା ଲେଖିଲେଣି ଭକ୍ତେଶ୍ୱର ଦାସ? ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ 4 ଦିଗ, ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିଲେ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ 4ଟି ଦିଗ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ତା ବାଦେ 4ଟି କୋଣ, ଈଶାନ୍ୟ ଅଗ୍ନି ନୈಋତ୍ୟ ବାୟୁ 4 କୋଣ ଏବଂ ଅଧ ଉର୍ଦ୍ଧ, ଏମିତି ହେଇକି 10 ଦିଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। 10 ଦିଗ ମୁଁ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଚାହିଁବି ସବୁଆଡ଼େ ମତେ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଯିବ, ସବୁଆଡ଼େ ମତେ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଦେଖାଯିବ, କାରଣ ତୁ ନଥିବୁ ନା ମୋ ପାଖରେ। ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ ମତେ ବେସାହାର ଲାଗିବ, ମତେ ନିରାଶ ଲାଗିବ, ମତେ ହାରାସ ଲାଗିବ, ମୁଁ ଅନ୍ଧ ହେଇଯିବି। ତେଣୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ହେବ 10 ଦିଗ ଶୂନ୍ୟ, ଅଧୀର ହେବ ଜୀବନ, ନିଶି ଦିବସରେ ଝୁରୁଥିବି ରେ ଜୀବଧନ, ଜୀବନ ବିହୁନେ ଯେନେ ଛସ, ରାଜା ବିନା ଯେନେ ଗ୍ରାମ ଦେଶରେ ଜୀବଧନ। କହୁଛନ୍ତି ନିଶି ଦିବସରେ ମତେ 10 ଦିଗ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବ, ମୋ ମନ ଅସ୍ଥିର ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଥୟ ଧରି ପାରିବିନି, ଅସ୍ଥୟ ଲାଗିବ, ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଅଥୟ ହିଁ ଲାଗୁଥିବ। ତୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବି, ତୁ କଣ କରୁଥିବୁ ଏ କଥା ଭାବୁଥିବି। 10 ଦିଗ ମୋ ପାଇଁ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବ। ରାତି ଦିନ ନିଶି ଦିବସ, ନିଶି ଦିବସ ବୋଲେ ଦିନ ରାତି, ନିଶି ଅର୍ଥ ରାତି, ଦିବସ ଦିନ, ଦିନ ରାତି ମୁଁ ତତେ ଝୁରୁଥିବି। ଝୁରିବି ମାନେ ମନେ ପକେଇବି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ମା ସବୁବେଳେ ପିଲାକୁ ମନେ ପକେଇଥାଏ। ଝିଅଟିଏ ଶାଶୁଘର ଗଲେ ତା ମାକୁ ମନେ ପକେଇଥାଏ, ପୁଅଟିଏ ଯାଇକି ବାହାରକୁ ରହିଲେ ମାଟି ତାର ପୁଅ କଥା ଭାବୁଥାଏ, ଝୁରି ହେବା ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ତତେ ଦିନ ରାତି ମୁଁ ଝୁରୁଥିବି ରେ ଜୀବଧନ, ତୁ ମୋ ଜୀବନର ଧନ। ତାକୁ ଜୀବଧନ କହିଛନ୍ତି। ଜୀବଧନ ଅର୍ଥ ମୋ ଜୀବନର ତୁ ଧନ, ମୋ ଜୀବନ ତୋ ପାଇଁ, ମୋ ଜୀବନ, ମୋ ଜୀବନର ତୁ ସବୁ କିଛି ଧନ। କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନ ବିହୁନେ ଯେନେ ଶେଷ। ଏଠି ପିଲେ ଜୀବନ ଅର୍ଥ ଜଳ, ଜୀବନ ବିହୁନେ ଯେନେ ଶେଷ। ଯଶ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଛ,
ମାଛ ଜଳ ବିନା ମାଛର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହୁଏ ତମେ ଜାଣିଛ? ହଁ କଣ ଜାଣିଛ? ପିଲାଦିନେ ହିନ୍ଦୀରେ କବିତା ପଢିଛ ସବୁ କଣ? ବାହାର ନିକାଲ ତ ମର୍ଯାଇ କିସ ସେ ମାଛ ନାଇଁ, ମାଛକୁ ଯେତେବେଳେ ପାଣିରେ ପକେଇବା ତାର ଜୀବନ ରହିବ, ତାକୁ ବାହାରକୁ କାଢିଦେଲେ ମରିଯିବ ନାଇଁ। ତାହେଲେ ଜଳ ବିନା ଯେନେ ଝସ, ଝସ ବୋଲେ ମାଛ ମୁଦିନେଶ, ଝସ ମୁଦିନେଶ ବୋଲେ ଜଳ ବିନା ମାଛର ଅବସ୍ଥା ଯେମିତି ହୁଏ, ରାଜା ବିନା ଗ୍ରାମ ଦେଶରେ ଯେମିତି ଅରାଜକତା ଦେଖାଦିଏ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଯେପରି ହୁଏ, ମୋର ତୋ ବିନା ମୋର ଅବସ୍ଥା ସେଇପରି ହେଇଯିବ ବୋଲି କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ସମୟ କଟି ଯାଉଥିଲା ନା, ତାଙ୍କ ବେଶଭୂଷା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦଉଥିଲେ, ପିଆଇ ଦଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦଉଥିଲେ। କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଯଦି ପଳେଇବୁ ମୁଁ କଣ କରିବି? କାହା ଦେହରେ କାହା ଅଙ୍ଗେ ଚତୁଃସମ ଲେପିବି କରି ସୁଷମ ନିଦ୍ରାରେ କେ ହେଉଥିବ ଘେରି। ମୁଁ କାହା ଦେହରେ ଚତୁଃସମ, ଚତୁଃସମରେ କଣ ରଜାଘର ପୁଅ ଲଗେଇ ଦଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବାସ୍ନା ପାଇଁ, ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ, ଚନ୍ଦନ, କସ୍ତୁରୀ, କୁଙ୍କୁମ, ଅଗୁରୁ ସବୁ ଲଗେଇ ଦଉଥିଲେ। ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଏବେ ବି ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ବି ଲାଗି ହଉଛି ସେଇ କସ୍ତୁରୀ, କୁଙ୍କୁମ, ଚନ୍ଦନ, ଅଗୁରୁ ତାକୁ ଲଗେଇ ଦଉଥିଲେ। ଚତୁଃସମ କୁହାଯାଇଛି, ଲଗେଇ ଦଉଥିଲେ। ଆଉ କଣ ନା ଲେପି ବି କରି ସୁଷମ, ସୁନ୍ଦର କି ତତେ ଲଗେଇଥିଲି, ସୁଷମ ଠିକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତତେ ଲେପି ଦଉଥିଲି, ଲଗେଇ ଦଉଥିଲି। ତୁ ସେତେବେଳକୁ ନିଦରେ ଘାରି ହଉଥିଲୁ। ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ନିଦ ଲାଗୁଥାଏ, ପାଠ ପଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନଥାଏ, ମା ପାଟି କଲିକି ପଢୁଥା, ପୁଣି ଘୁମେଇ ପଡୁଥା। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସେମିତି ହଉଥିଲା ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଅଞ୍ଜନ ଦେବି ବସ୍ତ୍ର ପାଡ଼ି ଶୁଆଇବି, ପିତାଙ୍କୁ ମାଗିବ କେହୁ ହରିରେ ଜୀବଧନ। କାହାକୁ ଅଞ୍ଜନ ଦେବି, ଅଞ୍ଜନ ବୋଲେ କଜଳ, ଆଖିରେ କଜଳ ଲଗେଇ ଦଉଥିଲେ, ବସ୍ତ୍ର ପକେଇକିରି ଶୁଆଇ ଦଉଥିଲେ। ମା ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଖିରେ କଳା ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି, ପିଲାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିବ ଶୋଇଲା ପୂର୍ବରୁ କଂସାଟିଏ ଦିଦିକି ଦେଖେଇକିରି ସେ ଲାଇଟରେ ଟିକେ ସେ କଳା ଟିକେ ପଡିବ, ତାକୁ ଆଖିରେ ଲଗେଇ ଦଉଥିଲେ। ଥଣ୍ଡା ହବନି ଛୁଆକୁ, ଆଖିର କଣ ଯଦି ଦୋଷ ଥିବ ସବୁ ମଳା ହେଇକି ବାହାରି ଆସିବ। ବୋଲେ ତ ଆଖିରେ ମୁଁ ଅଞ୍ଜନ ଲଗେଇ ଦଉଥିଲି। ବସ୍ତ୍ର ପକେଇକିରି ପାଡ଼ିକିରି ଶୁଆଇ ଦଉଥିଲେ। ବସ୍ତ୍ର ପାଡ଼ିବା ବୋଲେ ପକେଇବା, ବସ୍ତ୍ର ପକେଇକିରି ସେ ଶୁଆଉଥିଲେ। ବସ୍ତ୍ର ପାଡ଼ି ଶୁଆଇବି, ପିତାଙ୍କୁ ମାଗିବ କେହୁ ହରି। ଆଉ ତୁ ବିକଳ୍ପ ନିଦ ବାଉଳରେ କଣ ମାଗୁଥିଲୁ ନା, ବାପା ତତେ ମୁଁ ବସ୍ତ୍ର ପକେଇବା ସମୟରେ ବାପା କଣ କରୁଥିଲେ ନା, କାନ୍ଧରେ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ତତେ ଜହ୍ନମାମୁଁ ଦେଖଉଥିଲେ। ପିଲାମାନେ, ମା ମାନେ, ଜେଜେମା, ବାପା ଏମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଦ ଆସିଲା ବେଳେ କାନ୍ଧରେ ପକେଇକି ଜହ୍ନମାମୁଁ ଆ ଜହ୍ନମାମୁଁ ଆ ଜହ୍ନମାମୁଁ କହୁଥାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବାପା ସେମିତି କାନ୍ଧରେ ପକେଇକି ଜହ୍ନମାମୁଁ ଦେଖଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଅଳି ଅଝଟ କରିକି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଜହ୍ନ ଆଣିଦିଅ ବୋଲି ମାଗୁଥିଲେ, ସେ କଥା ମା କହୁଛନ୍ତି, ସୁମରଣା କରୁଛନ୍ତି, ଝୁରି ହଉଛି। କହିଲେ ସେ କଥା ବି ମନେ ପଡିବ, ପିତାଙ୍କୁ କିଏ ଆଉ ଜହ୍ନ ମାଗିବରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ହରିବା ତ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଗିବ, ଏ କଥା ବି କହୁଥିଲେ। ଏ କଥା ମୁଁ ଏଇ କଥା ତୋର ସବୁ ମନେ ପକେଇ ପକେଇ ସୁମରି, ଏ କଥା ସୁମରି ଯିବି ମରି। ମୁଁ ସୁମରି ବା ସୁମରଣା କରି ମନେ ପକେଇ, ମୁଁ ଏ କଥା ମନେ ପକେଇ ପକେଇ ମରିଯିବି। ନିଶ୍ଚୟ ଯେବେ ଯିବୁ ମଧୁପୁରୀ। ତୁ ଯଦି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଧୁପୁର ଯିବୁ ବୋଲି ଅଝଟ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଜିଦି କରୁଛୁ, ମୁଁ ଏଇଗୁଡାକ ସବୁ ମନେ ପକେଇ ପକେଇ ମୋ ପ୍ରାଣ ପଳେଇବ। ବାନ୍ଧିବି କାହାର କେଶ କୁସୁମେ କରି ସୁବେଶ, କାହା ଲଲାଟରେ ଦେବି ଚିତା, କାହାର କର୍ଣ୍ଣେ କୁଣ୍ଡଳ ଖଞ୍ଜିବିରେ ମୋର ବାଳ, କାହା ପାଇଁ କରୁଥିବି ଚିନ୍ତାରେ ଜୀବନ। କାହା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ମୁଁ କାହାର କେଶ ବାନ୍ଧିବି? ତୋର ସିନା ମୁଣ୍ଡ ବାନ୍ଧିକି ଜୁଡା କରୁଥିଲି, ତା ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଲଗେଇ ଦଉଥିଲି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜୁଡା ଦେଖିଛ ପିଲାମାନେ? ଜୁଡା ଉପରେ ଫୁଲ ଲାଗିଥାଏ, ସେଠି ଗୋଟେ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଖୋସା ହେଇଥାଏ। ମା ଯଶୋଦା ଏମିତି ସବୁ କରିକି ତାଙ୍କୁ ସମୟ ପଳଉଥିଲା। କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାହାର କେଶ ବାନ୍ଧିବି? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁସୁମରେ ସୁବେଶ କରେଇକି ସଜେଇକିରି। ଆଉ କାହା ଲଲାଟରେ ଚିତା ଦେବି? ଲଲାଟ ବୋଲେ କପାଳ ଭାଗ, ଆମେ ଯୋଉଠି ଟିପା ଲଗଉଛୁ, ଚନ୍ଦନ ପାଟି ହଉଛେ, ତାହେଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ଟିପା ଲଗେଇଦେବି, କାହା ଲଲାଟରେ ଚିତା ଲେଖିଦେବି। ଆଉ କାହାର କାନରେ କୁଣ୍ଡଳ ପିନ୍ଧେଇଦେବି। କୁଣ୍ଡଳ କାନରେ ପିନ୍ଧାଯାଏ ଏକ ପ୍ରକାର। ରଜାଘର ପିଲାମାନେ, ପୁଅ ହଉ ଝିଅ ସମସ୍ତେ କୁଣ୍ଡଳ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ତମେ ଦେଖୁଥିବ ଟିଭିରେ ସବୁ, ଯେତେବେଳେ ରାଜକୁମାର ବାହାରୁଛନ୍ତି କାନରେ ପିନ୍ଧୁଥାଉଛନ୍ତି କୁଣ୍ଡଳ, ସେ କାନରେ ପିନ୍ଧେ। ଖଞ୍ଜିବିରେ ମୋର, ଖଞ୍ଜି ମାନେ ଲଗେଇଦେବି, କାହା କାନରେ ମୁଁ କୁଣ୍ଡଳ ଲଗେଇଦେବି। କାହା ପାଇଁ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବି, ପୁଅ ଆସିନି, ପୁଅ ଏଇଟା ଖାଇବ, କାହା ପାଇଁ ଏତେ ପ୍ରକାର ରୋଷେଇ କରିବି, ସଜେଇବି। ଆଉ ପୁଣି କଣ କରିବି ନା, ତୁ ଯେତେବେଳେ ଖେଳି ଖେଳିକିରି ଆସୁଥିଲୁ, ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସୁଥିଲୁ, ତୋ ଦେହରେ ଧୂଳି ଲାଗି ଯାଉଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡି ଦଉଥିଲି। ଏବେ କାହାକୁ ଆଉ ଧୂଳି ଛାଡିବି? ମୋର ସମୟ କେମିତି କଟିବ? କାହାକୁ ବା ପିନ୍ଧାଇବି କାଛି? ତତେ କାଛି ବୋଲି ଛୋଟ ଲୁଗା, ଛୋଟିଆ ଗାମୁଛା ତତେ ପିନ୍ଧେଇ ଦଉଥିଲି। କୃଷ୍ଣ ଛୋଟିଆ ଗାମୁଛା ଟିଏ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଫଟୋରେ ଦେଖୁଛେ। ଟିକି ଗାମୁଛା ଟିଏ ପିନ୍ଧିକି ଟୁକେଇ ଟୁକେଇ ଚାଲିକି ପଳଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେଇ ଟିକି ଗାମୁଛା ଟିକି ପିନ୍ଧଉଥିଲା, ଟିକି ଲୁଗାଟି, ଟିକି ପାଟଟି ତାଙ୍କ ମା ଯଶୋଦା ତାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧଉଥିଲେ। ବୋଲେ କାହାକୁ ଆଉ ପିନ୍ଧେଇବି? ତୁ ତ ମାମୁଁ ଘର ଯିବୁ। ଯେତେବେଳେ ବନେ ଯାଉ ସଙ୍ଗରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ନେଉ, ନିମିଷେ ବିଚ୍ଛେଦନ ସହଇ,
तू जेतेबेले बणकू जाऊ ता संग तो सांगे मो प्राण को नहीं जाइथाउ अर्थात मते घर भल लागेनी सते जेमती लागे मो जीवनटा तो संगे पळेची तू तो एबे मथुरा को जीवु मो टिके हेले तो विच्छेद सही पारेनी टिके तो दूरे की रहि पारेनी तू तो एबे मथुरा को जीवु मते खाबे के छाडी देकी जीवु रे मो जीवनटा पर तो संगे जाए तू तो मथुरा को जीवु मु न गले तोर कोन केमती बंचीबी मु चंद्रमुख न देखिले मोहिरे जीवधन चंद्रमुख बोली कहचंदी गोटे छुआ जेते असुंदर हो जहाँ भी हो ता माँ पाई से अति सुंदर चंद्रमुख तो कृष्णଙ୍କର मुहटी चंद्र भलिया बोली से कहउछन चंद्र देखा भारी सुंदर गोलिया मुहटी अति सुंदर देखा कृष्णଙ୍କ मुहटी ठीक चंद्र भलिया बोली माँ चंद्रमुख कहउछन तो चंद्रमुख को न देखिले मु कौन करी ना जीवन हारिबी गंड जले तते तू मते एबे छाड़ी पळेबू मु निमिषे तो विच्छेद को सही पार नथली तू मोटू निमिषे मात्र दूरे गले टिके समय दूरे गले मु सही पार नथली मते एबे छाड़ी देकी जीवू मु कौन करिवि चंद्रमुख न देखिले मुहिरे तोर चंद्रमुख को मु जदि न देखिबी ताले जीवन हारिबी गंड जले गंड जल माने नदीर गंड जल बोली कहैछि गंड अर्थ गभीर गभीर जल रे मु प्राण त्याग करी आत्मविसर्जन करी आत्माहुति देवी जदि तू मते छाड़ी जीवु तते न देखिबी जदि पुनी ताले मु जीवन हारिदेवी जीवन त्याग करी तू मते अंतर हेले तिले बोले टिके ना तू मते तू जदि अलगा हे जीवु मोठू टिके समय जदि दूरे जीवु मु ताले गभीर जल रे आत्महत्या करिवि बोली कहउचंती मां कवि से कथा को मांकर एई मन कथा को मांकर एई जो अंतरर कथा को कवि सुंदर भाव रे एठी वर्णना करचंती हम आज एति की पढिबा एतिकी भितरे आमे जति सब प्रश्न देखिले ताकू टिके आलोचना करिबा जे आमे प्रथम रु कहिछि जे हमर भक्तचरण दास कवि भक्तचरण दास मातृहृदयर आशंका मातृहृदयर विलाप को सुंदर भाव रे कवितार वर्णना करचंती ताले पिला माने कहिचंती जदि कृष्ण पळेई जिवे मथुरा को ताले माछर अवस्था जल बिना जेमती हुए प्रजा मानक अवस्था गाँ गंडार अवस्था राजा बिना जेमती हुए तांको अवस्था सेया हबो तांकर समय कटिबनी से कहउचंती मने पकाउचंती से जति सब काम करथले कहार मुंडार चुटी बांधी देबे कहार जुड़ारे फूल लगेई देबे काहाको गजल लगेई देबे कहा पे वस्त्र सेजपटा तैयारी कर देबे पिंधिया सोइबा पई कहाको काची पिंधेई देबे एमती विभिन्न कथा चिंता करचंती से कथा कहउचंतु एमिति तते तो मुहूर्त छाडी तांको से रहि पारंतिनी मन को गले तांको लागुतला जे तांको जीवनटा पळेछि ताले तू आज जदि पळेबु मु केमिति बंचिबि मात्र हृदयर जो आकुलता मात्र हृदयर जो आशंका जो पागलामी कहवाक गले मार जो पागलामी तार संतान प्रति ताको सुंदर भाव रे एठी कवि व्यक्त करचंती यशोदांक मुखरे को आमे विषयटी भलरे पढिबो वीडियोटी देखला बेले बारंबार बही खोलिकिरी पढिबो कष्ट शब्द लेखिछि तम बही पछपटे भी किछि कष्ट शब्द अछि हैं आ सब प्रश्न उठे तयारी करिवो एठी माछर प्रतिशब्द कोन कहैछि ना झस माछ कहा बिना बंची पारेनी ना जीवन में जल बिना बंची पारेनी राजा जदि ग्राम न थांती कौन हुए ना अराजकता देखा दिए घनश्याम श्याम घन बोली क्या कहुई कृष्ण को दश दिग किए से दश दिग हाँ कृष्ण जदि पलैबे माँ का अवस्था कौन हम कुंडल कौन ना गोटे प्रकार अलंकार अंजन कौटी लगा जाए ना आखिरे लगा जाए तो चतुसम कौन ना कुंकुम अगुरु चंदन कस्तूरी आउ निद्रा रे किए हारी होतिले ना कृष्ण हारी होतिले काहाकू कौन मागुतिले बापा को चंद्र मागुतिले कुआडे जिबे कृष्ण ना मधुपुरी जिबे काहेकी जिबे ना धनुଯାତ୍ରା देखिबा को जिबे आउ काहा पई मा चिंता करूतिले कृष्ण को पई सब बेले चिंता करूतिले ताको देहरु केते बेले धूली झाड़ी दउतिले ना से तबे खेलिकिरी जंगल रे आसी फेर पहुंचुतिले ताको देहरु धूली झाड़ुतिले टिके ना को ताको न देखिले से कोन करिवे बोली कहउछंती ना गंड जल रे जीवन हारिवे बोली कहउछंती ताको से कोन कहि संबोधन करछन ना श्याम घन चंद्रमुख बाबू कहि संबोधन करछंती पिला माने आज पई एतिकी आमे पर क्लास रे आ अधा पाठ पढिबा घरे रुह सुस्थ रुह धन्यवाद।